नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा शारदीय नवरात्रर पूजा विधि विषय रे। एही वर्ष आश्विन मास अक्टोबर 3 तारिख गुरुवार रु आरंभ होई अक्टोबर 12 तारिख शनिवार दिन शेष हेबो। 9 दिन धरी एही पूजा करा जाए। जदि 9 दिन करुने तेबे सप्तमी अष्टमी नवमी करा जाई थाए। कलश स्थापनार शुभ मुहूर्त होउची 6:28 रु 11:53 भितरे करा जिवो। प्रथमे आमे सबु सामग्री को एकाठी करी रखिबा। अखंड दीप पाई दीप एवं घियो किंबा तेल एवं कलश स्थापनर सामग्री कलश आंब डाल एवं कलश रे पकेया पाई किछि कर्पूर छुना गुआ गोमती चक्र कौड़ी अतर पुष्प एही भली समस्त सामग्री एवं स्नान पाई सामग्री पंचामृत गोलाप जल गंगा जल हलदी जल अतर एवं चुआ तेल एवं अगुर एही सबु स्नान पाई सामग्री एवं श्रृंगार पाई सामग्री शंखा सिंदूर चूड़ी बिंदी एही सबु मांकर श्रृंगार सामान समस्त सामान को एकाठी करी रखिबा द्वारा पूजारू बारंबार उठिबा को पड़ी न थाए एवं पूजारे ध्यान भंग होई न थाए। प्रथमे सेही जागा को शुद्ध करिबा एवं किछि पीढ़ा बिछे देई लाल वस्त्र पके दबा ता उपरे गंगा जल सिंचन करिबा। प्रथमे निज उपरे गंगा जल सिंचन करिबा एवं आचमन जल 3 थर पान करिबा एवं प्रथमे दीप धूप प्रज्वलन करी रूम को सुगंधित करिबा एवं वातावरण को शुद्ध करिबा। तापरे कलश पाई आमे गोटिए माटीर पात्र नै जिबा एवं सेही माटी आमे कोनोसी बेल गछ मूलरू किंबा गोटिए पवित्र भल जगारू माटी आनिबा एवं रातिरू आमे ज एवं पंचशस्य को भल भावरे बोत्रेई रखी देइथिबा। भलरे बोत्रेइबा द्वारा ताहा शीघ्र गजा होई थाए एवं सेही माटी रे ताकू भल भावरे पोती दबा एवं मझी जागा को टिके छाड़ी दबा। मझी जगारे जदि ज किंबा पंचशस्य रही जाए तेबे जेतेबेले गजा हुए सेतेबेलकू कलश टिके ढली जाई थाए। तेणु मझी जगा खाली रखिबा परे तार चतुर्पार्श्वरे आमे पंचशस्य को रखिबा एवं पंचशस्य जेतेबेले उठे सेतेबेले मांकर आशीर्वाद स्वरूप आमको आनंदित लगी थाए। तेणु एहा परे आमे कलश पाई प्रस्तुत आरंभ करिबा। प्रथमे आमर माटीर कलश अत्यंत शुभ होई थाए। आमे जे कोनोसी धातुर कलश मध्य आमे नै पारिबा। माटीर कलश धीरे धीरे पानी को सोक करि थाए। माटीर कलश रे अधिक दिन जल रहिले टिके सुखी जाई थाए। तेणु आमे जे कोनोसी धातुर मध्य नै पारिबा। तंबा पित्तल किंबा रूपा स्वस्तिक अंकन करिबा एवं तार कंठरे लाल रो सूता किंबा रक्षा सूत्र को बांधी दबा 3 थर एवं 3 थर गंठी कर दबा एवं एक पइड किंबा नड़िया नहीं जिबा। नड़ियार मुख जेमिति आम आड़ को हबो सेमिति रखिबा एवं नड़िया रे जेमिति पानी थिबो भल भावरे चुनुरी गुड़े दबा एवं रक्षा सूत्र को भल भावरे नड़िया उपरे बांधी दबा एवं नड़िया कलशरे आमे प्रथमे गंगा जल तापरे आमर समस्त सामग्री पकेबा। हलदिया चाउल गुआ कॉइन सुना किंबा अष्ट धातु गोमती चक्र कौड़ी सर्वसधी अतर 2टी लवंग इलायची कमल गड्डा दुब कुश चंदन कर्पूर गोलाप जल अगुर एही सबु द्रव्य पकेबा सर्वश्रेष्ठ होई थाए एवं सबु जिनिसर महत्व
କିଛି ଅଲଗା ରହିଥାଏ। କିଛି ଯଦି ଆମେ ପକଉନେ ତାହେଲେ ଖାଲି ହଳଦିଆ ଚାଉଳ, ଗୁଆ ଏତିକି ପକେଇ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆମ୍ବ ପତ୍ର 5, 7, 9, 11 ଏହିପରି ନେବା। ପତ୍ରରେ କିଛି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଏକ ରଖିବା। ସେହି ପାତ୍ରରେ ଚାଉଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା ଏବଂ ତାପରେ ପଇଡ଼ ରଖି କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କିଛି ପଞ୍ଚାମୃତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପକେଇ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା ଏବଂ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆବାହନ କରିବା। ଘଟ ସ୍ତଂ ସ୍ତାଂ ସ୍ଥିର ଭବ କହି ଘଟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବା ଗଣେ, ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ରେ, ଅମ୍ବିକେ, ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆସ ମୋର ଏହି କଳସରେ ଆବାହନ କରୁଛି। ମୋ କଳସରେ ଆବାହନ ହୁଅ ଏବଂ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଘରେ ମୋ କଳସରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରି 9 ଦିନ ପୂଜା କରିବି, ଆରାଧନା କରିବି ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ମୋର ଏହି ପୂଜାକୁ ସଫଳ କରାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କିଛି ପଇତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର, ଧୂପ, ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଦ ଧୋଇଦେବା। କିଛି ଜଳ ଏବଂ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବନା ରଖି କଳସଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ସଂକଳ୍ପରେ ଆମେ ଗୁଆ, କିଛି ଜଳ, ପୁଷ୍ପ, କୁଶ ନେଇ ନିଜର ନାଁ, ଗୋତ୍ର ଏବଂ ଜାଗାର ନାଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛି ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋ ପୂଜାକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସଫଳ କରିଦିଅ। ଏହିଭଳି ଗୁଆକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମେ କିଛି ଘିଅ ପକେଇବା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇ ରହିବେ। ତାପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିକି ହିଁ ଆମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି 9 ଦିନ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଚାଉଳ ଉପରେ କିଛି ଗୁଆକୁ ସ୍ନାନ କରି ରଖିଦେବା କିମ୍ବା ପାନପତ୍ରରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ଲେଟରେ ଚାଉଳ ଉପରେ ଗୁଆ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ କିମ୍ବା ନବଗ୍ରହ ଯନ୍ତ୍ର ରଖି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପଇତା, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ, ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଂ ନବଗ୍ରହାୟ ପୁଷ୍ପାୟ ସମର୍ପୟାମି। ଏହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁଭ୍ୟେ ନମଃ ଏବଂ ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ବିଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ କିଛି ପଞ୍ଚାମୃତ ଏବଂ କୁଶ ଜଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ସଫା କପଡ଼ାରେ ମାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ପୋଛାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଘ୍ନରାଜାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଘ୍ନରାଜାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବିଘ୍ନରାଜାଙ୍କୁ
ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ନୂତନ ଚୁନରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମାନ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମାନ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଇତା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓಂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ର କାଳୀ କପାଲିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାଧା ନମସ୍ତୁତେ। ଏହିପରି ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କରି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନଂ ସମର୍ପୟାମି ସିନ୍ଦୁରଂ ସମର୍ପୟାମି, ଯାହା ବି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମର୍ପୟାମି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସହଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ନୀରବ ରହି ପୂଜା କରାଯାଇନଥାଏ। ଆମ ମୁଖରେ ମାଙ୍କର ନାଁ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେବା ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ, ହଳଦୀଏ ସମର୍ପୟାମି ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ, ବସ୍ତ୍ରଂ ସମର୍ପୟାମି, ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଅତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ମାଙ୍କୁ ଅତର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁଆ ରଖି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଶୃଙ୍ଗାର ସରିବା ପରେ, ଯେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର କେମିତି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଏବଂ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ତୁତିରେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପଠନ କରିବା ଏବଂ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଝୁଣାରେ ଆମେ ଗୁଡ଼, କିଛି କର୍ପୂର ଏବଂ କିଛି ଘିଅ ପକାଇ ଗୋବରର କଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପଠନ କରିବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପଠନ କରିବା। ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପଢ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ନବରାତ୍ରରେ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁନେ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆମର ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୋଗରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ 5 ପ୍ରକାର ଫଳ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଫଳ ଅଛି ଦେଇପାରିବା। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କିଛି ମିଠା, ପଇଡ଼ ଜଳ ଏବଂ ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବା। ଆଳତିରେ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଗାଇପାରିବା, ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଆମେ ଗାଇପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେବା ଏବଂ ଟିକେ ପୋଛିଦେବା ଯେ ମା ଆପଣ ଆଳତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବାଜିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଦିନ 3:30ରେ ମୁଁ ଉଠିଥିଲି, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଛି, ମା କେମିତି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଏତିକି ଦିନ ତାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା, ଟିକେ ତାଳି ମାରିବା ଏବଂ କବାଟକୁ ଧୀରେ ଖୋଲିବା। କାହିଁକି? ମା ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ମା ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ତେଣୁ ଧୀରେ ଆମେ କବାଟ ଖୋଲି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ଜଳ କିଛି ରଖି ଦେଇଥାଏ। ପୁଣି ସକାଳେ ଯେମିତି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅତର ଅକ୍ଷତ ସମସ୍ତ ବେଲପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ, ଯାହା ଯାହା ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ବହୁତ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଘ୍ନରାଜାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଝୁଣା ସମର୍ପୟାମି କହି ସମସ୍ତ ଝୁଣା ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଙ୍କର ଆମର 9 ଦିନ 9ଟି ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚମରେ ସ୍କନ୍ଦମାତା, 6ରେ କାତ୍ୟାୟନୀ, 7ରେ କାଳରାତ୍ରି, 8ରେ ମହାଗୌରୀ ଏବଂ 9ମୀରେ ସିଦ୍ଧି
ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଓଂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାଏ ନମଃ କିମ୍ବା ଓଂ ଏଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ବିଚେ, ଏହା ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏହା ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଳତି ଗାଇବା। ଜୟ ଅମ୍ବେ ଗୌରୀ मैया जे श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ଏବଂ ନାଭିରେ, ହୃଦୟରେ, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରରେ 7 ଥର ଆମେ ଆଳତି ବୁଲେଇବା ଏବଂ ମା ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଏହିପରି ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମିତି ଆଳତି ଦେଖାଇବା ଏହା ହେଉଛି ବିଧାନ। ଏବଂ କିଛି ଫୁଲ ବୁଲେଇ ଶୀତଳୀକରଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଆଳତିରେ ଗରମ ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ କିଛି ଜଳ ଦେଇ ଆଳତି ପୁଷ୍ପରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟିକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜେ 3 ଥର ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସୁବାହୁ ହଉ, ସୁମସ୍ତକ ହଉ, ସୁନାଭି ହଉ, ଏହିଭଳି ନାଭିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପୋଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଏବଂ ବିଞ୍ଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆବାହନା ନା ଜାନାମି ନା ଜାନାମି ବିସର୍ଜନମ୍ ପୂଜଂ ଚୈବ ନା ଜାନାମି କ୍ଷମତାଂ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନଂ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଯତ୍ପୂଜିତଂ ମୟା ଦେବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦସ୍ତୁ ମେ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଆମର ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ କିଛି ଜଳ ପକାଇ ଇନ୍ଦ୍ରାଏ ନମଃ କହି ଆଖିରେ ଟିକେ ଜଳ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂଜାର ଫଳ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନେଇନଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାର ଦିନ 3:30 ବେଳେ ନବମୀ ଦିନ ମୁଁ ଉଠିଥିଲି। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ 3ଟାରେ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ନିଃଶବ୍ଦ ରାତିରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିବ, ସାଉଣ୍ଡ ନଥିବ, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ମନରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ସାଉଣ୍ଡ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ ହେଉଛି ଆମର ଶେଷ ପୂଜା। ସେହିଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଓଂ ଏଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଏ ନମଃ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେମିତି ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଫୁଲମାଳ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ମାଙ୍କର ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, କଳା ଅପରାଜିତା ପ୍ରିୟ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯାହା ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର 9 ସ୍ୱରୂପକୁ 9 ଦିନ ପୂଜା କରି ମାଙ୍କର ସେଇ ନବାର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜପ କରିବା। କମଳଗଡ୍ଡା ମାଳରେ ନବାର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଂ ଏଂ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ବିଚେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆସ ହେ କଳସ ଦେବତା, ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସ ହେ ମା, ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ସ୍ୱୀକାର କର, ସ୍ୱୀକାର କର। ମୋ ଭୋଗରେ ଦେବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆସ ହେ ମାଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଲାଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ। କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀରରେ କିଛି କେଶର ମିଶା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି କାଢ଼ି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଜଳରେ କିଛି ବେଲପତ୍ର ପକାଇ ଓମ୍ ଜଳଂ ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଳତିରେ ଯଦି ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଲା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଲିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାଧା ନମସ୍ତୁତେ, ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଆଳତି ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ କହି ଆଳତି କରିବା। ଏବଂ ସେଦିନ ମୁଁ କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ହାଲୁଆ, ଚଣା ଏହା ନବମୀରେ ଶେଷ ଦିନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ, ତେଣୁ ନବମୀରେ ଏହି ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ଏବଂ କନ୍ୟା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହୋମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ହୋମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆମର ପୂଜାକୁ ଜଲ୍ଦି ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ନବମୀ ଦିନ ହୋମ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମାର ଏହି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହୋମ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ହୋମରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ରାଶି ନେବା, କଳା ରାଶିର ଅଧା ନେବା ଚାଉଳର ଅଧା ନେବା ଜଅର ଅଧା ନେବା ଘିଅ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି, ଚଣା, ହାଲୁଆ, ପୁରୀ ଏହିସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୋମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସିଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ହୋମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ କଲେ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଦେବତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦେବତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖ। ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆମର ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ହୋମ କଲା ପରେ ଆମେ କନ୍ୟା ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆହୁତି ଦେବା ଗଣେଶଙ୍କୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଆମେ ଓଁ ଗଣପତାୟ ସ୍ୱାହା ଏହିଭଳି କହି ଆମେ କଳା ରାଶି, ତାର ଅଧା ଚାଉଳ, ତାର ଅଧା ଜଅ ଏବଂ ଘିଅକୁ ମିଶେଇ ଏବଂ କିଛି ସାକଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଶା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀରିର ଆହୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆରେ ଲାଲ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମର ଏତିକି ଦିନର ପୂଜାକୁ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପୂଜା ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ହୋମ ହେଲେ ବି କିଛି ଗୋବରର କଣ୍ଡା ଆଣି ମୁଁ ହୋମ କରିଥିଲି। ଗୋବରର କଣ୍ଡା ବହୁତ ମାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଗୋବରର କଣ୍ଡାରେ ହୋମ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କନ୍ୟା ପୂଜା। ମା ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ। ନବମୀ ଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। 9 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। 2 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ କନ୍ୟା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଜଳ, ହଳଦୀ ଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଇଥିଲି। ଦକ୍ଷିଣା ଏବଂ ଫଳ ଏବଂ କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ କିଛି ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଯେତେ ବି ଆମେ ପୂଜା କରୁ ନବରାତ୍ରରେ, କନ୍ୟା ପୂଜା ଯଦି ଆମେ କରୁନେ ତାହେଲେ ଆମ ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟେ ବି ହଉ, ଆମେ ଜଣେ ବି ହଉ, ଆମେ
ପୂଜା କରିବା କନ୍ୟା ପୂଜା। ଯଦି କରିପାରୁନେ ତାହେଲେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି କନ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ସେଠି ଆମେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ଏବଂ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ମା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୁଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନ ଭାବି ମା ଆସିଛନ୍ତି ଭାବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଦିନ ଶେଷ ଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ 9 ରାତ୍ରି ଆମର କଳସ ରହିବେ ଏବଂ ଦଶମୀ ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ କିଛି କଳସଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବିସର୍ଜନ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ମାଙ୍କୁ ଦଶମୀ ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ ମାଙ୍କର କରିବା। ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିବାନି। ନବମୀ ଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜା ଏବଂ ହୋମ କରିବା ପରେ ଆମେ ପୂଜାକୁ ତାର ଦିନ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ଏହିଭଳି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏହା ହେଉଛି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର। ମାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଯେଉଁଟା ଛୋଟ କନ୍ୟା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ସେହି ଜିନିଷ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ବସେଇଛେ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରତିଦିନ 11 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରଖୁଥିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଶେଷ ଦିନ ସେହି ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବା। 3 ଧୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସକାଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ 3 ଓଳି ଆମକୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିଛି ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଏତିକି ଦିନ ଆମେ ଆତ୍ମା ସହିତ ମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ହିଁ ସବୁ କିଛି। ମା ଆମର କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତିନି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଖନ୍ତିନି। ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁଛେ ସରଳ ଭାବରେ ବି ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ମା ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏବଂ ଯଥା ଶକ୍ତି ତଥା ଭକ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କୃପା ହୋଇଥାଏ।